वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। जैसे अभी तुम लोगों को मम्मी पापा कभी कभी बिठा के पूछते हैं, మమ్మీ పూస్తే ఖానా ఖిలాతే సమయం అంటే అన్నం పెడుతూ నువ్వేమవుతావు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు అని మమ్మీ అడుగుతుంది. డాడీ దగ్గర నిద్రపోతున్నప్పుడు డాడీ కథలు చెప్తూ డాడీ మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు, పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుదాం అనుకుంటున్నామని. సో పాపాకే పాస్ జవాబ్ హమేషా తయారు అవుతా. సో పాపా దగ్గర డాడీ దగ్గర ఎప్పుడు ఆన్సర్, జవాబ్ మీన్స్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉండేది. మగర్ ఉన్కా జవాబ్ హర్ బార్ అలగ్ అలగ్ హోతా థా. కానీ ఆ ఆన్సరు ఎప్పుడు వేరువేరుగా ఉండే, డిఫరెంట్గా చెప్పేవాళ్ళు. शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे. शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे. चौकीदार मीन्स वॉचमैन, जैसे मैंने आपको लेसन में एक्सप्लेन किया था, वॉचमैन. तो उन्हें यह सोचने बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है. तो चौकीदार का काम क्या है, जैसे वॉचमैन डे टाइम में भी काम करते हैं और नाइट टाइम में भी काम करते हैं, लेकिन उनको रात के टाइम में सोचकर अच्छा लगता था कि जब सारा शहर पूरा सिटी सो जाता है चौकीदार जागता है. उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं. అందరూ పడుకుని ఉన్నప్పుడు ఆయన గట్టిగా అరవచ్చు. उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदारी बनेंगे. డాడీకి పక్కా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేవాళ్ళు, నేను పెద్ద అయిన తర్వాత వాచ్మ్యాన్ అవుతానని చెప్పేవాళ్ళు. लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे टेले को लिए ఐస్ క్రీమ్ వాలా ఆ గయా. కానీ అలా డాడీ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి మంచి దగదగలాడుతూ డిజైనింగ్ మెరుస్తూ ఉండి చక్కగా అలంకరించబడిన ఒక ఐస్ క్రీమ్ బండి వచ్చింది. భాయ్ వాహ్ పాపా ఐస్ క్రీమ్ వాలా బనేంగే. ఇప్పుడేమనుకున్నారు డాడీ, ఐస్ క్రీమ్ సెల్లర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు. వహా టేలే కో లేకర్ घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतना ఐస్ క్రీమ్ भी खा सकते. సో మన డాడీ ఏమనుకుంటున్నారు, ఎంత కావాలంటే అంత తిరగచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుని తినేయచ్చు. పాపానే సోచా, పాపానే ऐसे फादर ने थिंक किया, मैं एक आइसक्रीम भेजूँगा तो एक खुद खाऊंगा. నేను ఒక ఐస్ క్రీమ్ అమ్మానంటే ఇంకొకటి నేనే తినేస్తా స్వయంగా. छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा. छोटे बच्चे అంటే చిల్డ్రన్, కిడ్స్, స్మాల్ కిడ్స్కి డాడీ ఫ్రీగా ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తానని చెప్తున్నారు. जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई. जब डैडी की मम्मी पापा ने सुना था उनके मुँह से मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूँगा तो उनकी बहुत हैरानी हुई, यानी आश्चर्य हुए. उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे. लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे. ఏమంటున్నారు, उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी, వాళ్ళకి చాలా కొంచెం సిల్లీగా అనిపించింది ఇది. और वे खूब हंसे, వాళ్ళందరూ నవ్వుకున్నారు, మమ్మీ డాడీ అందరూ. పాపా ఇసీ బాత్ పర్ అడే రహే, డాడీ దాని మీద నిలబడ్డారు, నేను ఐస్ క్రీమ్ అమ్ముతానంటే ఐస్ క్రీమే అమ్ముతాను అని. फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा. फिर एक दिन क्या हुआ, पापा ने रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ एक आदमी मीन्स इंसान, पर्सन को देखा. यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था. ఇక్కడ ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నారు, ఇంజన్, రైలు యొక్క ఇంజన్ ఉంటుంది కదా, ఇంజన్ ఆర్ డిబ్బో మీన్స్ బోగి, खेल रहा था ప్లే ఆడుకుంటున్నారని చూస్తున్నారు. లేకిన్ యహ డిబ్బే और ఇంజన్ ఖిలోనే నహీ బల్కి అస్లీ థే. కానీ ఆ ఇంజన్ ఏదైతే డిబ్బే అయితే బోగీస్ ఉన్నాయో అవి ఒరిజినల్, నాట్ ఏ ప్లేయింగ్ టాయ్. అవి ఒరిజినల్ అవ్వడం డాడీకి हैरानగా అనిపించింది. असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता. वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था. वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कभी प्लेटफॉर्म पे उछल कर आ रहा है तो कभी डिब्बों के नीचे जा रहा है. वह कोई बहुत अजीब सा मज़ेदार खेल खेल रहा था. అతను
ఏదో ఎంజాయ్మెంట్ అయినా ఆట ఆడుతున్నారని మా డాడీ చూస్తున్నారు. पापा ने पूछा यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। पापा ने पूछा उनके पापा से ये कौन है, हु इज़ दिस? उन्होंने बताया यह शंटिंग करने वाला है, ये शंटिंग करने वाला। अब बच्चे देखते शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। आप लोगों को भी पता नहीं होगा शंटिंग किसे कहते हैं? आ जाओ हम देखते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। जैसे मतलब रेलगाड़ी, ट्रेन मतलब एक डिस्टेंस से दूसरी अराइवल स्टेशन से दूसरी डिस्टेंस पर जब पहुंच जाती है उस समय गंदी हो जाती है पूरी ट्रेन, तो पूरी ट्रेन को हम साफ़ सफाई करना पड़ता है, फिर उस इंजन को ठीक से उसका नट्स वगैरह पूरा टाइट करना पड़ता है ना। वो सब काम करते हैं शंटिंग वाले आदमी। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। रेल इंजन యొక్క అందులో ఇంధన్ మీన్స్ इंधन मीन्स फ्यूयल, FUEL फ्यूयल। पानी मीन्स वाटर, आपको पता ही है। तो उस रेल में साफ़ सफाई करके ईंधन में फ्यूयल भर के फिर पानी भर के सब रेडी करते हैं, उनको बोलते हैं शंटिंग वाला। बस पापा को पता चल गया कि वहाँ क्या बनेंगे। ఇప్పుడు మళ్ళీ మన డాడీ ఆన్సర్ మారిపోయింది। वहाँ तो रेलगाड़ी डिब्बों की शंटिंग करेंगे। ఇప్పుడు మన డాడీ ఏం డిసైడ్ అయ్యారు, शंटिंग वाला बनना चाहते हैं। यानी शंटिंग वाला बनना चाहते हैं। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? इससे भी मज़ेदार काम, इससे भी అంటే ఈ పనిలో ఉండే ఎంజాయ్మెంట్ ఇంకెందులో ఉంటుంది అని అనుకున్నారు। वहाँ तो रेलगाड़ी की डिब्बे की शंटिंग करेंगे, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं, ఇంతకన్నా మజేదార్ ఇంకొకటి ఏమీ లేదని పాపా డిసైడ్ అయిపోయారు। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। ఇప్పుడు మన డాడీ ఇలా చెప్పగానే అక్కడ ఉన్న రిలేటివ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో ఒకళ్ళు అడిగారు, ఇందాకడే కదా నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ టేలా అమ్ముతానన్నావు, ఐస్ క్రీమ్ బాయ్ అవుతా అన్నావు కదా సెల్లరు, మరి ఇప్పుడు ఆ పని ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు। సో అబ్ ఐస్ క్రీమ్ బేచనే కా కామ్ కా క్యా హోగా, ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ అమ్మే పని ఏమవుతుంది అని అడిగారు। యా సచ్ముచ్ తో సమస్య ఆతి, ఇప్పుడు మన పాప ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు। ఇది నిజమే, ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లమే కదా అని ఆలోచిస్తున్నారు। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वहाँ नहीं गंवाना चाहते थे। पापा तो शंटिंग करने वाला बनना है माइंड में फिक्स कर लिया, लेकिन वो अपना आइसक्रीम का गाड़ी भी नहीं छोड़ना चाहते, यानी उसको खोना नहीं चाहते। गंवाना मीन्स खोना, लूज़ नहीं करना चाहते उसको। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल दिया, यानी आखिर मीन्स फाइनल में उन्होंने एक उपाय मीन्स आइडिया सोच ही लिया। पापा ने जवाब दिया मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। నేను షంటింగ్ करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला రెండు పనులు ఒకేసారి చేస్తాను అని చెప్తున్నారు। सबको बहुत अजंबा हुआ, అజంబా అంటే మీకు చెప్పా కదా షాక్, మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే వండర్ అని చెప్పుకోవచ్చు, అద్భుతం, కానీ ఇక్కడ అందరికీ షాక్ తగిలింది। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, రెండు పనులు ఒకేసారి ఎలా చేయగలవని అడుగుతున్నారు। पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, ఇందులో పెద్ద కష్టమైంది ఏమీ లేదు। ఐస్ క్రీమ్ मैं सुबह बेचा करूँगा, ఐస్ క్రీమ్ నేను మార్నింగ్ టైంలో అమ్ముతాను। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, కొంతసేపు అలా ఐస్ క్రీమ్ అమ్మిన తర్వాత మళ్ళీ నేను స్టేషన్కి వెళ్తాను। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा, అక్కడ కొన్ని డిబ్బాలు మళ్ళీ షంటింగ్ చేసి फिर आइसक्रीम बेचने आ जाया करूँगा అని చెప్పారు। तो ऐसे करते करते दोनों काम मैं आराम से कर लूँगा అని చెప్పారు। ఇంకేమంటున్నారు, अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ఐస్ క్రీమ్ బండి నేను స్టేషన్కి దగ్గరలోనే పెట్టుకుంటా కాబట్టి నాకు
गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा. సో రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ బండి పెట్టుకుంటే ఇంజన్స్కి వాటికి దూరం ఎక్కువ ఉండదు అని డాడీ చెప్తున్నారు. సబ్ లోగ్ ఫిర్ హంస్ పడే, మళ్ళీ అందరూ నవ్వుకున్నారు. పాపా గుస్సే మే ఆకర్ బోలే, అగర్ తుమ్ మేరే హంसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदारी भी बन जाऊंगा. आखिर रात में करने के लिए होती है क्या. ఇప్పుడు డాడీకి కోపం వచ్చింది అందరూ అలా నవ్వగానే. మీరందరూ అలా నవ్వితే నేను రాత్రిపూట వాచ్మెన్ కూడా అయిపోతాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. రాత్రిపూట చేయడానికి పనేం లేదు కాబట్టి ఆ పని చేస్తే తప్పేముంటుంది అని డాడీ ఆలోచిస్తున్నారు అందరికీ చెప్తూ. సభీ కుచ్ తై హో గయా లేకిన్ ఏక్ దిన్ పాపాకో, అన్నీ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. కానీ మళ్ళీ మన డాడీ ఇంకొక రోజు ఏమనిపించింది నెక్స్ట్ డే, వాయుయాన్ చాలాక్. వాయుయాన్ చాలాక్ మీన్స్ पायलट, एरोप्लेन पायलट అవ్వాలనిపించింది. इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची. इसके बाद उन्होंने अभिनेता मीन्स एक्टर అవ్వాలనిపించారు. इसके अलावा वह जहाजा भी बनना चाहते थे. జహాజీ మీన్స్ షిప్స్లో ఉంటాయి కదా, షిప్స్లో వర్కర్స్ ఉంటారు కదా, అది కూడా అవ్వాలనిపిస్తుంది. कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे. చర్వాహ మీన్స్ కాపరి, గోవుల కాపరి. ఇప్పుడు మేకలు కాసే వెనకాల కర్ర పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు కదా అది. సో అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ కూడా నేను నా డేనంతా కూడా గడిపేయచ్చు అని ఆలోచించారు. अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता. సో ఫైనల్గా ఇవన్నీ ఆలోచించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏం ఆలోచించారు డాడీ, నేను డాగ్ను అవుతాను అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నారు. उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भौंकते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे. ఎప్పుడైతే అలా డిసైడ్ చేసుకున్నారో ఆ రోజు నుంచి కుక్కలా మారిపోయి అజ్నబియోం పర్ ఇధర్ ఉధర్ घूमते हुए అంటే అటు ఇటు తిరుగుతూ వస్తున్న వాళ్ళ మీద వెళ్తున్న వాళ్ళ మీద అరవడం మొదలుపెట్టారు. एक बूढ़ी महिला ने उनको सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्होंने काटने की कोशिश तक की. పాపం ఇలాగే ఎవరో ఒక ఓల్డ్ ఉమెన్ వచ్చి జుట్టు నిమురుదామని చూస్తే డాడీ ఏం చేశారు, కొరకడానికి ట్రై చేశారు. पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छे तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे कुजाना नहीं सीख पाए. డాడీ మొత్తం అరవడం ఎలా అయితే నేర్చుకున్నారు, బౌ 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 అని అరవడం అయితే నేర్చుకున్నారు అందరి మీద. కానీ ఇప్పుడు కుక్క చెవి వెనకాల గోక్కోవాలంటే ఏం చేస్తుంది, కాలు పెట్టి చెవి వెనకాల గోక్కుంటూ ఉంటుంది. కానీ డాడీ ఆ పని చేయలేరు కదా. డాడీ ఎలా చేయగలరు, చేయలేరు. उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे कुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे. तो డాడీకి ఇలా రాలేదని డాడీ ఓ రోజు ఏం ఆలోచించారు, ఎవరైతే పాలతో కుత్త ఇంట్లో అయితే ఏదైతే కుక్కను పెంచుకుంటున్నారో దాని దగ్గర కూర్చుంటే తనకి ఈ కుజరాయించుకోవడం అంటే ఇచ్చింగ్, కుజానా అంటే ఇచ్చింగ్, గోక్కోవడం గమ్మున వచ్చేస్తుందని డాడీ అనుకుని అక్కడ కూర్చున్నారు వెళ్ళి. పాపా కుత్తే కే పాస్ జాకర్ బయట గए. డాడీ అక్కడ కూర్చున్నారు కుక్క దగ్గర. ఉసీ వక్త్ ఏక్ అజ్నబీ ఫౌజీ ఆఫీసర్ ఉదర్ సే నికలా. అదే టైంలో ఒక ఫౌజీ ఆఫీసర్ యానీ సోల్డియర్ ఉదర్ సే నికలా, అక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారు. వహా ఖడా హోకర్ పాపాకు దేఖ్నే లగా. అక్కడి నుంచుని డాడీని చూస్తూ ఉన్నారు. వహా ఉనే కుచ్ దేర్ తక్ దేఖ్తా రహా. అక్కడ నుంచుని కాసేపు డాడీని అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. और फिर उसने पूछा यह तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग అని చెప్పేసి ఆ ఫౌజీ ఆఫీసర్ డాడీని అడిగారు. పాపా ने जवाब दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ. నేను డాగ్ ఎలా అవ్వాలో ట్రైనింగ్ అవుతున్నాను అని చెప్పేసి డాడీ చెప్పారు. తబ్ ఫౌజీ ने पूछा यानी ఆఫీసర్ సోల్డియర్ అడిగారు, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो, నువ్వు డాగ్ ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి అడిగారు. పాపానే కహా क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ. मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ. నేను చాలా రోజుల వరకు ఇన్సాన్ అంటే పర్సన్గా ఉన్నాను. అఫ్సర్నే కహా బాత్ తో సహీ హై, కరెక్టే నువ్వు చెప్పింది.
पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसान किसे कहते हैं, సారీ किसे कहते हैं, మనిషి అని ఎవరిని అంటారో అసలు నీకు తెలుసా అని ఆ సోల్డియర్ డాడీని అడుగుతున్నారు. తుమ్కో పతా హై ముజ్ కిసే ఇన్సాన్ कहते हैं, నీకు తెలుసా మనిషి ఎవరిని అంటారో అని అడిగారు. పాపా నే పూछा मुझे तो नहीं पता आप ही बता दीजिए, నాకైతే తెలియదు మీరే చెప్పండి అని మన డాడీ అడుగుతున్నారు. అఫ్సర్ ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, నీ అంతట నువ్వు ఆలోచించు అని అడిగారు, చెప్పారు. అఫ్సర్ వహా సే చలా గయా, అలా చెప్పేసి మన సోల్డియర్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. వహ నాతో హసా ఔర్ నా ముస్కురాయా, ఆయన నవ్వలేదు అలాగని తన డాడీ మీద నవ్వలేదు, అలా అని తను తాను చిన్న స్మైల్ కూడా ఇవ్వలేదు డాడీకి. పాపానే సోచనే లగే వహా సోచతే హీ రహే, మన పాప థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, ఇంకా థింక్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అఫ్సర్ నే ఉన్హే కోయి బాత్ భీ నహీ సమझाई थी पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई. మన ఆఫీసర్ సోల్జర్ పాపాకి ఇలాగ మనిషి అంటే అని ఏం చెప్పాల, కానీ మన డాడీకి సడన్గా అర్థమైంది ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు. वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई. तो ఆయనకి ఏమర్థమైంది, మనుషులు ఎప్పుడూ ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తారు కానీ రోజు రోజు వాళ్ళ నిర్ణయాలు మార్చుకోరు, వాళ్ళని మనుషులు అంటారు అని మన డాడీకి తెలిసి వచ్చింది. अगले बार जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं इंसान बनना चाहता हूँ. ఇప్పుడు డాడీని ఎవరో అడిగారు మళ్ళీ నువ్వేమవుదాం అనుకుంటే మే అచ్చా ఇన్సాన్ బన్నా చాతాం అంటే నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని మన డాడీ చెప్పారు. ఇస్ బార్ కోయి భీ నహీ హసా, డాడీ అలా సమాధానం చెప్పగానే ఈసారి ఎవ్వరూ నవ్వలేదు. और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है, మన డాడీకి కూడా అదే కరెక్ట్ అనిపించింది. आज भी वह यही समझते हैं, पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు డాడీకి ఏమనిపిస్తుంది, ఫస్ట్ ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఉండడమే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. సో చిల్డ్రన్ దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ పాపా జబ్ బచ్చే थे. So who is the story writer? So children, who is the story writer? अलेक्जेंडर रस्किन. जैसे मैंने हर बार आपको बता रही हूँ, हमारा लास्ट में लेसन स्टोरी राइटर का नेम हमेशा हमें याद रखना चाहिए. आप लोगों को मैं नोट्स में इसके बारे में नहीं लिखवा रही हूँ, लेकिन मैं कभी एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो आप लोग इसका नाम हमेशा याद रखिए, भाई कि रट्टे नहीं, ठीक है. एग्ज़ाम के टाइम में टेक्स्ट बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, फिर स्टोरी राइटर का नाम याद रखिए. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.